నేను అన్మ్యూట్ చేసాను. Today in the class, I remember some students hands and could not talk anything. I think it is Dishita and Vachita with Naidu. We will give chance to you now. You are free to express what you want to express. Dishita, please unmute yourself and talk. Dishita. Dishita, could you hear me? Okay, then. Vachita with Naidu ID. There are some students present on that ID. Vachita with Naidu. Good morning, sir. Good morning. Good morning, please. Yes. So, what did we discuss yesterday and what did you want to express? Time management, sir. Okay. So, what did we discuss in time management? Management. Okay, then. Jivana Priya. There is an ID named Jivana Priya. Good morning, please sir. mute your. If there is any other device beside you, please tell them to mute so that there will be no resound. Yeah, good morning, ma. Please start. Chepama. Jivana Priya, unmute yourself and talk. Jivana Priya, are you talking? Okay. Fine. Prashanti, start. Good morning, sir. Good morning. My name is Prashanti. I'm studying first MPC in GJ College, Santkavati. Prashanti, just a minute. Why don't you rename your device as Prashanti instead of Renuka? This mobile not good, sir. Okay, it's your Spox mobile. Yeah, sir. Okay, fine, ma'am. Start then. Time management of benefits గురించి చెప్పారు సార్. Okay. 10 benefits అవి. ఫస్ట్ స్ట్రెస్ సార్. అంటే మనం ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు టైం మేనేజ్మెంట్ ఉపయోగించడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది సార్. సెకండ్ వన్ బెస్ట్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ సార్. Work life balance is about creating a balance of time between your personal life and professional life, sir. Good. Third one, more time freedom, sir. More time freedom away from work will make you more productively, creatively, and energetic in work, sir. Fourth one, greater focus. అంటే మనం ఏదైనా ఓకే ప్రశాంతి గుడ్ థ్యాంక్ యూ. నువ్వు 3 చెప్పావు కదా, మిగిలిన వాళ్ళ గురించి విందాం. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద పార్టిసిపేషన్. దినేష్ కౌలు పక్కన డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. దినేష్ చూసుకో. హాయ్ సార్. హాయ్ మా. హౌ ఆర్ యు సార్? ఐ యామ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ. హౌ ఆర్ యు? పక్కన రీసౌండ్ వస్తుంది. పక్కన ఎవరైనా డివైసెస్ ఉంటే వాళ్ళు కొంచెం దూరం వెళ్ళమని చెప్పాలమ్మా. ఓకే సార్. మనం ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలండి. ఓకే. దానివల్ల ప్రెజర్ అనేది తగ్గుతుంది మనకి. గుడ్. మనకి ప్రశాంతి 3 పాయింట్స్ చెప్పిందమ్మా ఆల్రెడీ.
లైక్ స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది, తర్వాత బ్యాలెన్సింగ్ కుదురుతుంది అలా చెప్పి. ఇంకా ఏమైనా మిగిలిన తను చెప్పని పాయింట్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ టెల్ ఇట్ విల్ బి బెటర్. చెప్పమ్మా, చెప్పాలా చెప్పలే. I'll give you a chance later. Jeevanapriya, unmute yourself and talk. Sorry, unmute yourself again and talk. Jeevanapriya, unmute చేసుకోవాలి. Good morning, sir. Good morning. My name is Deborah, sir. Okay, Deborah, fine. టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే మనం తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువగా దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి సార్. మనం ఏదైనా అసైన్మెంట్స్ గట్రా ఉంటే ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి టైం బట్టి టైంకి మనం చేసుకోవాలి సార్. ఓకే. మన టైం దాని వల్ల మనకి టైం ఎక్కువ మిగులుతుంది సార్. మనం టైం మేనేజ్మెంట్ బాగా ఉపయోగించుకుంటే మన ఒత్తిడిని కూడా తగ్గించుకోవచ్చు సార్. గుడ్. టైం ఎంత మనకి ఉపయోగిస్తే దాన్ని బట్టి మనం ఏ రోజు ఏం చేయాలని ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. గుడ్. ప్రతిదానికి మనం దేని వృధా చేయకూడదు సార్. ప్రతి నిమిషం మనకు చాలా విలువైన. థ్యాంక్ యూ సార్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ సార్. గుడ్ Deborah, good. Leelavati, unmute yourself and talk. Good morning, sir. Good morning. My name is Leelavati. Yes. Yesterday topic, introduction to the time management. There are 10 benefits in time management. First one, less stress. Second one, stress. Better work or life balance. Third one, more time freedom. Fourth one, fifth one, high level of the productivity. Sixth, things are simpler and easier. Seventh, less distractions. Eighth, you will have more energy. Last, time to think. టైం అనేది చాలా విలువైనది సార్. మన గురించి టైం అనేది వెయిట్ చేయదు. ప్రతి సెకండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ పనైనా సెకండ్ లో మన చేయి జారిపోతుంది. కాబట్టి అది ఆలోచించుకుంటూ మనం టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది నేర్చుకుంటే లైఫ్ లో సక్సెస్ ఏదైనా మన గోల్ మనం రీచ్ అవ్వచ్చు. Good enough. Thank you, Leelavati. Good. There is a student who is like V2029. I am unmuting you. Good morning, sir. Good morning. GJC College Santigad నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. Yeah, your name, your Madurai, no? My name is Durga Prasad. Durga Prasad. Okay, Durga Prasad, start. Time management refers to the what you organize and plan. How to long you spend on specific activities. It may seem counterintuitive to dedicate previous time to learning about time. To get on with your work. But the benefits are enormous. Okay. Done? Completed? Have you completed? Durga Prasad? Yes. Okay, thank you, Durga Prasad. Students, a simple observation. So far of the class,
continuation. We only see a few people, like 4 to 5 students who are coming regularly to interact with us. Around 7 to 8 students are there. Okay, I can even name them. మిమ్మల్ని చూడగానే మీ పేరు కూడా గుర్తొస్తాయి నాకు. Fine, we have a number of people in the class, so all of you are highly encouraged to share your views with us. మనం నేర్చుకున్నది మీరు చెప్పొచ్చు, లేదా మీ సొంత ఆలోచన నుండి మీరు చెప్పొచ్చు. సో విత్ రిగార్డింగ్ టు ద టాపిక్, మీకు తెలిసిన స్టోరీ అని మీరు చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఈ స్టోరీకి రిలేట్ అయిన మీకు ఏదైనా, ఈ టాపిక్ రిలేట్ అయిన స్టోరీ ఏదైనా మీకు ఉంది, మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారు, నో యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ అ ఛాన్స్. అలా అందరూ పార్టిసిపేట్ అవ్వండి క్లాస్లో. ఓకేనా? ఇట్స్ నాట్ మెంట్ ఫర్ దివోరా ఆర్ ప్రశాంతి ఆర్ లీలావతి ఆర్ దుర్గా ప్రసాద్ ఆర్ గణేష్ ఆర్ రాము. We have few people like this. Rajlakshmi used to come in the beginning. So I can even name you, because these are the people who are regularly talking. So we'll be very happy if many students intervene. In that class lo kontamandi kotta vallu vachi matladaru. We are very happy. So alane prati roju kuda nenu enduku ante I am very clear chesi andaru matladite chaala baaguntundi. So we would like to see some new heads coming forward to interact with us. Okay, so as I was referring some books, I read somewhere which speaks about the value of time. Okay, the lines are like this: to know the value of a year, ask the boy who has failed in the examination. Nen chadutanu, if anyone can translate or if anyone can explain, you're highly welcome again. Okay, greatly welcome. Nenu marla chadutanu, you listen to me, and if you want to explain what you understand, you are welcome to speak, right? To know the value of a year, ask the student who has failed in the final examination. So is anyone ready to tell? ఒక సంవత్సరం యొక్క, ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం అంటే మనకు సమయం కదా, కాలం కదా. సో ఒక సంవత్సరం యొక్క విలువని మనం తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఒకరిని అడిగితే తెలుస్తుందంట బాగా. ఎవరిని అడగాలంట? ఆస్క్ ద స్టూడెంట్ హూ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. సంవత్సరం అంతా కష్టపడ్డాడు, అయినా సరే పాస్ అవ్వలేదు, ఫెయిల్ అయిపోయాడు అనుకోండి. ఆ స్టూడెంట్ అడిగితే ఆ సంవత్సరం యొక్క విలువ ఏంటి అన్నది బాగా చెప్తాడంట. To know the value of a year, ask the student who has failed in the examination. Very good, Ganesh. Failure అయిన వాళ్ళని అడగాలి. వెరీ గుడ్. వాళ్ళు తమ యొక్క బాధను బాగా చెప్పగలరు. అనుభవం నేర్పిస్తుంది, తెలియజేస్తుంది. Now I read the second one. You are welcome. Students, మీరు మాట్లాడండి, నేను చదివిన తర్వాత మీరు చెప్పొచ్చు. Let us interact. To know the value of a month, ask the mother who has delivered a baby premature. Who has delivered a premature baby? ఎవరైనా చెప్తారా? మళ్ళీ చదువుతాను. To know the value of a month, ask the mother who has delivered a premature baby. Premature. Okay, Realme Narzo 10A want to say something? Okay, good. Who wants to say? అర్థం కాలేదా? Okay, then I'll explain. To know the value of a month, ఒక నెల రోజుల విలువ మనకు తెలియాలి అని అంటే ask the mother, ఆ తల్లిని అడగాలంట. ఏ తల్లిని? ఏ తల్లి అయితే నవమాసాలు నిండకుండా 8 నెలలకి ఒక బేబీకి జన్మనిస్తా చూసారా, ఆవిడ అడిగితే తెలుస్తుందంట ఆ నెల రోజుల యొక్క విలువ. మీకు తెలుసా ఏం జరుగుతుందో? ఇప్పుడు 9 నెలలకి పుట్టాల్సినటువంటి బిడ్డ, 9 నెలలు కడుపులో ఉండి పుట్టాల్సిన బిడ్డ 9 నెలల కన్నా ముందు పుడితే ఏమవుతుందో తెలుసా? ఎవరికన్నా తెలుసా? ఎస్ అని నో అని మెసేజ్ పెట్టవచ్చు, పర్లేదు. లేదా తెలుసంటే ఆన్సర్ అయినా చేయొచ్చు. 9 నెలలు గర్భంలో ఉండాల్సినటువంటి బిడ్డ 9 నెలలు నిండకుండా 8 నెలలకు పుడితే చెప్పిన మాట వినరా? అలా కాదు, ఇంకా ఉంటాయి సైంటిఫిక్ గా.
మనం సైన్స్ చదివాం కదా, ఏంటి 9 నెలలు మనకి అవసరమైనటువంటి స్వచ్ఛత విట్నాయుడు ఐడి అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు, మాట్లాడతారమ్మా ఫ్రెండ్స్? చెప్పండి, వినిపిస్తుంది, చెప్పండి అమ్మా. మెంటల్ గా డిస్టర్బ్ అవుతారు, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ పవన్ బొమ్మాలి చెప్తున్నాడు బలహీనంగా పడతారు, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే దిలీప్, సారీ, మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది, బలహీనంగా ఉంటారు, ఇందు చెప్పింది, వెరీ గుడ్, గుడ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ యూ బోత్. సో బలహీనంగా ఉంటారు, ఆ లోన 9 నెలలు మనలో జరగాల్సినటువంటి గ్రోత్ ఏదైతే జరుగుతుందో అది పూర్తిగా జరగకుండానే వాళ్ళు బయటకు వస్తారు. ఓకే, వాళ్ళని చూసారా, పుట్టగానే వాళ్ళని ఐసీయూలో ఉంచడం కానీ ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ కానీ బయట తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ తల్లి ఆ 4 రోజులు మామూలుగా ఒక ప్రెగ్నెంట్ గా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అంతకంటే ఎక్కువగా ఆ పిల్ల పైన కేర్ కానీ కన్సర్న్ కానీ చూపించాలి. మెంటల్ మెచ్యూరిటీ కానీ ఫిజికల్ మెచ్యూరిటీ కానీ అంతగా ఉండవు, అంగవైకల్యంగా పుడతారు. త్రినాథ్ చెప్తున్నాడు, వెరీ గుడ్, బలహీనంగా ఉంటారు. సో ఇవన్నీ జరుగుతాయి అన్నమాట. సో 1 month ఈస్ వాల్యుబుల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. ఏ సమయంలో ఏది జరగాలో అప్పుడు జరగాలి, అదర్వైజ్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ us. To know the value of a week, to know the value of a week, ask the editor of a weekly. Ask the editor of a weekly. ఎడిటర్ అంటే తెలుసా? సంపాదకీయులు అంటారు కదా, సంపాదకీయులు. సో సంపాదకీయులు అంటే న్యూస్ పేపర్స్ లో మనకి శీర్షికలు వస్తాయి, శీర్షికలు, ఎడిటోరియల్స్ అంటారు, శీర్షికలు. తెలుసా మీకు న్యూస్ పేపర్ ఎడిటోరియల్ తెలుసా? ద హిందూ పేపర్ చూసారనుకోండి, సెకండ్ పేజ్ లో వస్తుంది, లేదంటే సెంటర్ పేజ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది అనమాట. ఎడిటోరియల్ అని చెప్పేసి ఒక పేజ్ ఉంటది, దాన్ని చదవండి ఎప్పుడైనా, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. డిఫరెంట్ న్యూస్ పేపర్స్ మనకి ఎడిటోరియల్ వస్తుంది అనమాట. సో ఆ ఎడిటోరియల్ తయారు చేయాలి అంటే ద ఎడిటర్ హ్యాస్ టు వర్క్ వీక్ అలాంగ్, వీక్ మొత్తం చాలా కష్టపడాలి. ప్రతిరోజు తనకి ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్, చాలా వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అ వీక్. టు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ డే, ఆస్క్ ద డైలీ వేస్ట్ లేబర్. ఒక రోజు యొక్క విలువ తెలియాలి అంటే ఎవరిని అడగాలంట? ఆస్క్ ద డైలీ వేస్ట్ లేబర్. డైలీ వేస్ట్ అంటే ప్రతిరోజు కూలికి వెళ్తారు చూసారా, ప్రతిరోజు కూలికి వెళ్ళి పొట్ట పోషించుకునేటటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. వాళ్ళకి ఒకరోజు పని లేదు అనుకోండి, ఒకరోజు జీతం లేకపోతే, ఒకరోజు కూలీ లేకపోతే ఏమవుతుంది? వాళ్ళు తమ యొక్క జీవనాధారాన్ని చాలా కష్టంగా నడపాల్సి వస్తుంది. తినడానికి తిండి ఉండకపోవచ్చు, లేదా కూర ఉండకపోవచ్చు, లేదా ఇంట్లో అవసరాలు తీరకపోవచ్చు, ఇన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాల్యూ, ద డే ఈస్ వెరీ వాల్యుబుల్ ఫర్ ఎ పర్సన్ వన్ హూ గోస్ ఫర్ అ డైలీ వేజ్. ప్రతిరోజు వెళ్ళి కష్టపడాలి, సంపాదించుకోవాలి అని అంటే అతనికి ఒక్కరోజు పని లేకపోయినా సరే చాలా కష్టపడతాడు. ఆయనకు తెలుసు దాని విలువ. మనం అటువంటి వాళ్ళని అడిగితే దాని విలువ ఏంటో మనకు చెప్తారు. దెన్ టు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ అన్ అవర్, ఒక గంట యొక్క విలువ తెలియాలి అని అనుకోండి, ఆస్క్ దోస్ పీపుల్ దోస్ వుడ్ లైక్ టు మీట్ ఈచ్ అదర్. మీరు ఎవరినైనా కలవాలనుకుంటున్నారు, ఎవరినైనా కలవాలనుకునే వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారా, లేదా మీ ఇంటికి చుట్టాలు వస్తారు ఎప్పుడు వస్తారా, అలా కళ్ళు కాయలు చేసుకుని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. కళ్ళు పెద్దవి చేసి వెయిట్ చేస్తాం, ఎప్పుడు వస్తారా, ఇప్పుడు చూస్తానా అని. ఎస్పెషలీ ఇఫ్ we are deeply connected to them, attached to them. వాళ్ళంటే మనకు చాలా ఇష్టం అనుకోండి, వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఇంకొక నిమిషం అలాగా గంటల పాటు మనం వెయిట్ చేస్తాం. ఎంత వేగంగా అవుతుందా, ఎప్పుడు వస్తారా, ఇప్పుడు చూస్తానా అన్న ఫీలింగ్ అనమాట. టు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ మినిట్, ఆస్క్ ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ మిస్డ్ ద ట్రైన్. To know the value of a minute, ask the person
who has missed the train in a minute. ఒక్క నిమిషం యొక్క విలువ తెలియాలి అని అంటే ఎవరిని అడగాలంట? అలాగా నువ్వు ఇంకా స్టేషన్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నావో లేదో, ఒక్క నిమిషం ఇలా నువ్వు స్టేషన్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నావో లేదో అప్పుడే ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది, నువ్వు ట్రైన్ మిస్ అయిపోయావు. ఎంత బాధగా ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం ముందు వస్తే బాగున్నాయి అనిపిస్తుందా లేదా? ఇలాంటి అనుభవాలు ఎవరికైనా ఉన్నాయా? ఇలాంటి అనుభవాలు ఎవరికైనా ఉన్నాయా? సో మనం కొన్నిసార్లు మీరు కాలేజ్ బస్సులు కానీ ఏదైనా మిస్ అవుతుంటుంది అనమాట. అలా మీరు వస్తారు లేదు, బస్సు వెళ్ళిపోతుంది లేదా క్యాబ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇలాంటివి మన లైఫ్ లో మనం చాలా అనుభవిస్తాం. అలా అనుభవించే వాళ్ళకి దాని యొక్క విలువ తెలుస్తుంది. టు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ సెకండ్, ఒక సెకండ్ విలువ తెలియాలి అని అంటే ఆస్క్ ఎ పర్సన్ హూ హాస్ ఎస్కేప్డ్ an accident. Ask a person who has missed an accident. ప్రమాదం నుండి తప్పించుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని అడిగితే ఆ సెకండ్ యొక్క విలువ ఏంటో చెప్పగలదంట. మనం అనుకుంటాం కదా, అసలు మనకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది జరుగుతుంది అని, కానీ ఏం చేయలేం. అంత లిప్తపాటు కాలంలో ఉంటాం అనమాట. అత్యంత తక్కువ సమయంలోనే ఏది జరిగిపోతుందో తెలియదు. సెకండ్లో కొన్ని ప్రమాదాలు మనం తప్పించుకోవచ్చు. అలా తప్పించుకున్న వాడికి తెలుస్తుంది దాని విలువ ఏంటన్నది. ఫైనలీ, టు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ millisecond, ask the person who has missed gold medal in an event and won silver medal. మిల్లీసెకండ్ యొక్క విలువ తెలియాలి అని అంటే గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించాల్సినటువంటి వాడు, ఒలింపిక్స్ లో కానీ ఎక్కడ గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించాల్సినటువంటి వాడు గోల్డ్ మెడల్ కాకుండా ఒక మిల్లీసెకండ్ వ్యవధిలో సిల్వర్ మెడల్ కి కానీ లేదా బ్రాంజ్ మెడల్ తో కానీ సరిపెట్టుకున్నాడు అని అంటే వాడికి తెలుస్తుంది దాని విలువ ఏంటి అన్నది. రైట్? సో ఇలా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి వీటన్నిటిలో మన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడో దగ్గర ఉంటుందన్నమాట. అవునా? ఎక్కడో మనం కూడా వీటన్నిటిలో కాకపోయినా అట్లీస్ట్ కొన్ని ఈవెంట్స్ లో మనకు తెలుస్తుంది టైం అంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్. సో దాని విలువ తెలిసిన తర్వాత అర్థం లేని వ్యవహారం. యు నో దట్ స్టోర్ టైం ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. అవునా? మనమేమి ఏదో సినిమా వచ్చింది కదా, 24 గంటలు ఏదో ఉంటుంది సినిమా 2-4. అందులో హీరో సమయాన్ని కంట్రోల్ చేసే మెషిన్ ఉంటది కదా, వాచ్. అవునా? సో ఏం చేస్తాడు అక్కడ? అంతా ఆపగలడు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ లైక్ ఎ మూవీ, రైట్? కెన్ వి డూ దట్ ఇన్ రియాలిటీ? కెన్ వి స్టాప్ ద టైం? కెన్ వి కంట్రోల్ ద టైం? Can we control the time? We cannot control the time. We cannot store the time. We cannot save the time. మనం ఉన్నటువంటి సమయాన్ని మనం చక్కగా యూజ్ చేసుకోవాలి తప్ప తర్వాత దాచుకుంటానని చెప్పేసి పడ్డానికి డబ్బులు కాదు కదా. సో ఉన్న సమయం చక్కగా యూజ్ చేసుకోవాలి. సో we will continue with some more. If anyone wants to interact, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఈ వాల్యూ, టైం వాల్యూ ఆఫ్ ఎ ఇయర్, ఆఫ్ ఎ మంత్, ఆఫ్ ఎ వీక్, ఆఫ్ ఎ డే, ఆఫ్ అన్ అవర్, ఆఫ్ ఎ సెకండ్ అండ్ ఆఫ్ ఎ millisecond. If anyone wants to share any incident that has happened in your life, you are welcome. అంటే మీరు టైం యొక్క విలువను మీ లైఫ్ లో జరిగినటువంటి ఈ ఇన్సిడెంట్ ద్వారా తెలుసుకున్నారు అని ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పొచ్చు. You understand my question? మీ లైఫ్ లో ఇన్సిడెంట్ ద్వారా మీకు టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం తెలిసింది. Is there anyone who is willing to talk like that? ఎవరైనా మాట్లాడతారా? No one? Okay, for tomorrow's class, ma'am, okay,
స్టూడెంట్స్ సింపుల్ ఓకే, మీ కాలేజ్కి ఈ టాస్క్ ఇవ్వబడితే ఒకవేళ మ్యామ్ చెప్పినప్పుడు మీకు అది వస్తే మీరు చిన్నది ఏదైనా చిన్న నాటికి లాంటిది ప్లాన్ చేయండి, స్కిట్. ఓకే, అందులో మెయిన్ థీమ్ ఏమి ఉండాలని అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టైం. సో అందులో టైంని సరిగా వినియోగించుకుంటే లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, వినియోగించుకోకపోతే ఎలా ఉంటుంది, అలాంటివి చూపించవచ్చు. ఇంకా ఏదైనా మీకున్నటువంటి క్రియేటివిటీ మీద మీలో అసలే చాలా మంది టిక్ టాక్ స్టార్స్ ఉండొచ్చు, లేదా షార్ట్ ఫిల్మ్ స్టార్స్ ఉండొచ్చు కదా, మీ ఐడియాస్ ఉపయోగించి మీరు ఒక మంచి థీమ్ ని మనందరికీ చూపించండి. ఓకే, గుడ్, యా, థ్యాంక్ యూ. విల్ కంటిన్యూ. సో వీఆర్ విత్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్. So as we said, time and tide wait for none. So let us also not wait for anyone, as it is important for us. We'll continue with the presentation of the topics one by one. Let us see. So yesterday we discussed it. I'm just recapitulating. So time management is defined as using your time productively. Remember, time management అంటే ఏంటి అని అంటే ప్రొడక్టివ్ గా మన యొక్క సమయాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. ప్రొడక్టివ్లీ అని అంటే ఉపయోగకరంగా అండ్ ఎఫిషియెంట్లీ. ఎఫిషియెంట్లీ అని అంటే అది కూడా సేమ్ మీనింగ్ ఇట్ విల్ కమ్. ఓకే, just a minute, someone is there, GJC అని వచ్చింది, but we are not able to identify. ఇది ఎవరు చేస్తున్నారు? కాలేజ్ ఒకటి కనిపిస్తుంటున్నాను, GJC. తవిట్ నాయుడు, మీకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందమ్మా అలా చేస్తారా మీరు? యూజింగ్ యువర్ టైం ప్రొడక్టివ్లీ, ఉపయోగకరంగా, ఎఫిషియెంట్లీ, నో సంథింగ్ దట్ ఈస్ అగైన్ గ్రేట్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ, అండ్ ఎస్పెషలీ దట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు యూస్ ఎట్ యువర్ వర్క్ ప్లేస్ అనే కాదు, ఈవెన్ అట్ యువర్ స్టడీ టైమ్ ఆల్సో, ఆర్ డ్యూరింగ్ యువర్ కోర్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఆల్సో యు ఆర్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ యువర్ టైం ప్రాపర్లీ. మీకు మీ సార్స్ కూడా చెప్పే ఉంటారు, time management during examination. Time management during examination. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్స్ కి ఒక్కొక్క సెక్షన్ కి అందులో ఉన్నటువంటి ఒక సపోజ్ 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దానికి ఎంత సమయాన్ని మీరు కేటాయించాలి, ఎంత సమయం లోపు అది అయిపోవాలి. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ దట్, నో, టైమ్ మేనేజ్మెంట్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఫర్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్, తెలుస్తుంది మనకి. సో అలాగే ఏ పని చేస్తున్నా మనం ఎక్కడున్నా సరే మనకున్నటువంటి సమయాన్ని మనం ప్రొడక్టివ్ గా, ఎఫిషియెంట్ గా ఉపయోగించుకోవటమే టైం మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. పీపుల్ హూ ఆర్ గుడ్ ఎట్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఆర్ గుడ్ ఎట్ గెటింగ్ ఆన్ అండ్ డూయింగ్ థింగ్స్. ఎవరైతే సమయాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకోగలుగుతారో వాళ్ళు తమ యొక్క లైఫ్ లో కూడా చాలా చక్కని పొజిషన్ లో ఉండగలుగుతారు. దే ఆర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ వెల్, they are able to shine in their life, they are able to excel in their life. సమయాన్ని చక్కగా వినియోగించుకున్నటువంటి వాళ్ళు జీవితంలో పైకి వస్తూనే ఉంటారు. సో దే ఆర్ ఆల్సో however better at prioritizing and working out what really needs doing and then discarding the other things. ఓకే, ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏంటి అని అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ లో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే what is important and what is not important. So if you think one work or an activity is important for you, you do it. If you think one activity is not important for you, you discard and avoid it, leave it. అవసరం అనుకున్న దాన్ని చేయాలి, అనవసరం అనుకున్న దాన్ని విడిచిపెట్టాలి. సో ఇది ఎప్పుడైతే మనం ఫాలో అవ్వగలమో అప్పుడు మనం మన యొక్క సమయాన్ని చక్కగా ప్లాన్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళగలం. Do prioritize and do what is needed, do what is important, avoid or leave what is not important, what is unessential. మనకు ఉపయోగం కానిది, అవసరం లేని దాన్ని పక్కన పెట్టాలి. Then so as I said already about this thing, urgent and important, time management లో డైలీ యాక్టివిటీస్ లో మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు టాస్క్
చాలా రకాలు ఉంటాయి, 4 రకాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. అందులో ఫస్ట్ రకం. సో ఏంటో ఫస్ట్ రకం, యు ఆర్ ఏబుల్ టు నో an action, a task which is urgent and which is important. Okay, అర్జెంట్ టాస్క్స్ ఏంటి, ఇంపార్టెంట్ టాస్క్స్ ఏంటి అని ముందు తెలియాలి మనకి. అర్జెంట్ టాస్క్స్ అంటే ఇమ్మీడియట్ గా నువ్వు వాటిని చేయాలి. అర్జెంట్ గా రారా అంటాం కదా, అర్జెంట్ గా రారా అంటాం అంటే ఏంటి, త్వరగా, ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్, ఇమ్మీడియట్ రెస్పాన్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, వాటిని మనం అర్జెంట్ అంటాం. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే చాలా విలువైనది, చాలా ముఖ్యమైనది, దే మ్యాటర్ ఎ లాట్, వాటి ప్రాముఖ్యత చాలా ఉంది. సో నీకు ఉన్నటువంటి వర్క్స్ లో అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్, ఏది నువ్వు ఇమ్మీడియట్ గా చేయాలి, ఏది నీకు ఇంపార్టెంట్, అది నువ్వు తెలుసుకొని యాక్షన్ లోకి, రంగంలోకి దిగాలన్నమాట. Then you will be able to know which is necessary for you, which is urgent for you, which is important for you, and plan accordingly. Okay, so for example, I'll give you 2-3 actions. Okay, మీకు నేను ఒక 3 సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సపోజ్ మీకు రేపు ఎగ్జామ్ ఉందండి, రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది, ఈ సమయంలో ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే టైంకి 10:30 అవుతుంది, మీకు మధ్యాహ్నం సినిమాకి వెళ్ళొచ్చు అని ఒక ఆప్షన్ ఉండొచ్చు, లేదు రేపు మధ్యాహ్నం మీరు చదువుకున్న ఒక ఆప్షన్ ఉండొచ్చు, అండ్ థర్డ్ వన్ మీకు రెస్ట్ తీసుకోండి ఆఫ్టర్ లంచ్. నిన్న మనం కథలో విన్నట్టుగా ఆఫ్టర్ లంచ్ రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఈ మూడిట్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఏం చేయాలనుకుంటారు? రేపు మీకు ఎగ్జామ్ ఉంది, ఈ రోజు మధ్యాహ్నం మ్యాట్నీ షోకి వెళ్తారా? మీకు ఈ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మీ దగ్గర. మ్యాట్నీ షోకి వెళ్ళొచ్చు, మధ్యాహ్నం లంచ్ అయినాక నిద్రపోవచ్చు, లేదా మధ్యాహ్నం లంచ్ అయినాక వాట్ ఈస్ ది అదర్ వన్ ఐ సెడ్, నిద్రపోవడం, సినిమాకి వెళ్ళడం. ఓకే, లెట్స్ సే యు ఆర్ ఫ్రీ టు ప్లే, ఆడుకోవడం. ఈ 3 ఉన్నాయి. రేపు మీకు ఎగ్జామ్ ఉంది, ఏం చేస్తారు? ఏం చేయరా? అరే రెస్పాన్స్ ఇవ్వచ్చు చాట్ బాక్స్ లో. ఓకే, యూ విల్ రీడ్, గుడ్, రీడింగ్ గుడ్. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి సాధారణంగా చదవాలి. అంటే అగైన్ డోంట్ థింక్ చదవడం అంటే మొత్తం అంతా అలా కాదు. అగైన్ యూ హ్యావ్ కొంతసేపు చదవచ్చు, మేబీ 1 or 2 hours యూ కెన్ స్టడీ, అండ్ మేబీ half an hour or 1 hour యూ కెన్ ప్లే, దెన్ యూ కెన్ ప్లాన్ లైక్ దట్. ఓకే, కానీ నేను ఓన్లీ మధ్యాహ్నం మ్యాట్నీ షో టైం గురించి మాట్లాడాను కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. సో సినిమా ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత చూడొచ్చు. సో ఈ రకంగా మనం ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలి, ఏది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో నీకు ఏది అర్జెంట్, ఏది ఇంపార్టెంట్ అని ఆలోచించి, అది నీకు ఏదైతే ప్రొడక్టివ్ గా ఉంటుందో, ఏదైతే నీకు యూస్ అవుతుందో దాన్ని చేయడానికి మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి. ఓకే, గుడ్. So yesterday we discussed time management and how we have done all these things. So time management is like it reduces your stress and anxiety. It will help you to prioritize your tasks and activities. So ninna manam cheppukunnatuvanti 10 benefits kaakunda we have some more benefits of time management. So we will see those one also. So time management will help you be punctual and disciplined. పంక్చువల్ అంటే సమయానికి రావటం, సమయానికి వచ్చి అటెండ్ అవ్వటం, అండ్ డిసిప్లిన్, క్రమశిక్షణ కలిగిన వాడిగా మారుస్తుంది టైం మేనేజ్మెంట్. సో సీ ద ఫస్ట్ పాయింట్, టు మేక్ ద జుడిషియస్ యూజ్ ఆఫ్ టైం. జుడిషియస్ అంటే చాలా చక్కగా సరి అయిన పద్ధతిలో, జస్టిస్ అన్నమాట. టైంకి జస్టిస్ చేయాలి, నువ్వు టైంకి న్యాయం చేయాలి, నీకున్న సమయాన్ని నువ్వు ఉపయోగించుకుంటున్నావు అని అర్థం అనమాట. సో ప్లాన్ చేసుకోవడం, దాన్ని ఎలా చేయాలో అని ప్లాన్ చేసుకోవడం, ఎప్పుడు రావాలి, ఏ టైంకి రావాలి, ఇలా నువ్వన్నీ చేయడం వలన నీలో పంక్చువాలిటీ ఏర్పడుతుంది, నీలో డిసిప్లిన్ వస్తుంది. సో ఈ 2 గుడ్ క్వాలిటీస్ మనలో రావాలి అని అంటే we need to adhere ourselves, we need to follow the time management effectively in our lives. Then time management makes you more organized and you are able to plan well, you are able to organize, you are able to conduct yourself properly. So organizing, keeping things at their proper places.
మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇది కూడా, అంటే ఏది ఎక్కడ ఉంచాలి అక్కడ ఉంచడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సీ ద నెక్స్ట్ పాయింట్స్, minimizes the time wasted on unnecessary search for books, projects, test papers, documents, files, folders and stationery items etc. ఇది కూడా చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ ఉంటుందనో లేకపోతే మార్నింగ్ మీరు వెళ్ళాలి కాలేజ్, హరీ బెరీగా స్టార్ట్ అవుతావు, రెడీ అవుతావు, ఇన్ ఏ రష్. అప్పుడు మీ బుక్స్ ఏవి ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియదు, మీ బ్యాగ్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు, మీ లంచ్ బాక్స్ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు, ఇది అది చివరికి పెన్ ఎక్కడ ఉందో మర్చిపోతారు, అవునా? సో ఇవన్నీ ఇలాంటి అన్నెసెసరీ థింగ్స్ రాకూడదు అంటే యూ నీడ్ టు ఫాలో టైం మేనేజ్మెంట్. ముందుగానే మేల్కొని ఏ సమయంలో ఏం చేయాలి, ఎలా పెట్టుకోవాలి, నీ యొక్క బుక్స్ ని కానీ నీ యొక్క బ్యాగ్స్ ని కానీ పేపర్స్ ని కానీ అన్ని ఆర్గనైజ్డ్ గా ఒక దగ్గర చక్కగా పెట్టుకుంటే తర్వాత రోజు అవి నీకు తీసుకెళ్ళడానికి కానీ ఇలా అన్ని రకాలుగా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. సో టైం మేనేజ్మెంట్ ఈస్ essential in our day-to-day life. Then time management boosts your morale and confidence. మనలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతుంది. సో మొరాలే అని అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు నీరసపడతావో సైకలాజికల్ గా, మానసికంగా నువ్వు ఎప్పుడైతే కిందకి వెళ్ళిపోతావో అటువంటిప్పుడు నిన్ను బూస్టర్, నీకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది, నిన్ను పైకి లేపడానికి సహాయపడుతుంది టైం మేనేజ్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ లైక్ you are able to accomplish the tasks within the stipulated time frame. సో మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ సమయంలోనే నీకు ఏ పని అయితే ఉందో ఆ పని చేయడానికి నిన్ను సామర్థ్యం చేస్తుంది. యు ఆర్ ఏబుల్ టు అకంప్లిష్ అంటే సాధించడం. సో విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైం, నిర్ణీత సమయంలో నీకు ఏ పని ఉందో దాన్ని నువ్వు చేయడానికి ముందుకు వస్తావు, నువ్వు చేస్తావు. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ విత్ టైం మేనేజ్మెంట్. So people who understand the value of time are the ones who manage to stand from the crowd. సో మనలో ఎవరైనా సరే టైంని చక్కగా మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు అని అంటే, సమయం యొక్క విలువ తెలుసుకుంటున్నారు అని అంటే వాళ్ళు కూడా మనందరిలో ఒకరయ్యే ఉంటారు. వాళ్ళకి మనలాగే 24 hours ఉంటాయి, వాళ్ళకి మనకంటే కూడా ఎక్కువ పనులు ఉండొచ్చు, అయినప్పటికీ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకున్న విధానం, వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి విధానం వాళ్ళని సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ గా చేస్తుంది. ఇండివిజువల్స్ who finish off work on time are looked up by others and are always the center of attention everywhere. ఎవరైతే సమయానికి అనుగుణంగా తమ యొక్క పనులను ముగిస్తారో, చేసుకుంటారో, చక్కగా ఉంటారో వాళ్ళని సమాజం ఎప్పుడు కూడా ఒక పెద్ద ఎత్తున చూస్తుంది, వాళ్ళకి ఎంతో రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది, అందరూ వాళ్ళని చూస్తారు అనమాట. ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిస్ పంక్చువాలిటీ, ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిస్ ఇండివిజువాలిటీ, ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిస్ టైం మేనేజ్మెంట్, ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిస్ డిసిప్లిన్. ఇలా ప్రతి క్వాలిటీ మన క్లాస్ లో కూడా చూడండి, ఏ స్టూడెంట్ అయితే చక్కగా టైంకి వస్తాడో అందరూ టీచర్స్ కానీ లేకపోతే మన ఫ్రెండ్స్ కానీ ఆ అబ్బాయిని కానీ అమ్మాయిని కానీ చక్కగా ట్రీట్ చేస్తారు. ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళు లేట్ అయినా సార్ అర్థం చేసుకుంటారు, మీ సార్ అర్థం చేసుకుంటారు. సో ఇలా ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ మనలో ఉన్నప్పుడు మనకి సొసైటీ నుంచి, మన పక్క వాళ్ళ నుంచి మనకి తెలియనటువంటి గుర్తింపు మనకి ఏర్పడుతుంది. సో కీప్ టైం మేనేజ్మెంట్ యాజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. యాక్ట్ ఇన్ ఆర్ ఆన్ టైం. In time, on time. Will anyone tell me the difference between in time and on time? So this may be part of English, but I will be happy if you can tell me the difference. What do you mean by in time? Come in time, come on time. And in time ki, on time ki difference enti? Is anyone ready to answer now? Avarana answer cheptara? If you want to answer, please raise your hand and answer. In time and on time. Don't tell me the differences between I and O. So in time ante enti? So this is part of academics here. Niku English lo self answer. Sir, in time implies before the exact time or plan of time.
On time implies for the extra time. On the watch door, times means arriving a bit earlier. Durga Prasad, there is some resound and it looks like you are reading. పక్కన సౌండ్స్ కూడా వస్తున్నాయి చూసుకో, మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ పక్కన డివైస్ సౌండ్ ఉన్నట్టునే రీసౌండ్ వస్తుంది. యూ మే బి టెల్లింగ్ ద వ్యాలిడ్ పాయింట్ బట్ ఇట్ ఈస్ unclear for many because of the voice disturbance and the noise disturbance beside you. Okay, good. We'll continue. In time refers to something happening before the exact time. నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. All of you are supposed to attend the class in time. సపోజ్ 9 గంటలకు మిమ్మల్ని రమ్మన్నారు అనుకోండి, 9 లోపే మీరు క్లాస్కి వచ్చేస్తారు అనుకోండి, యు ఆర్ ఇన్ టైం. ఓకేనా? ఎగ్జాక్ట్ టైం 9 అనుకున్నప్పుడు 9 లోపు మీరు క్లాస్లో ఉంటే అప్పుడు మీది ఇన్ టైం అనమాట. 9 లోపు ఎగ్జాక్ట్ టైం కంటే ముందు ఉంటే ఇన్ టైం. మీరు ఎగ్జాక్ట్గా 9 అంటే 9కే వచ్చారు అనుకోండి, యు ఆర్ ఆన్ టైం. ఓకేనా? యు గాట్ ద డిఫరెన్స్ నౌ, ఇన్ టైం అండ్ ఆన్ టైం. Have you got clarified? Please respond in the chat box. I'll be happy or I will repeat. So in time and on time. So in time refers to an action happening before the fixed deadline or the fixed time. సమయం నిర్ణీత సమయానికన్నా ముందు ఏదైనా జరిగితే దాన్ని మనం ఇన్ టైం అంటాం అనమాట. ఓకే, 9 గంటలకి క్లాస్ అనుకుంటే 9 లోపే మీరు క్లాస్కి వచ్చేసారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఇన్ టైం. ఆన్ టైమ్ అని అంటే 9కి మీరు రావాలంటే 9కే మీరు కరెక్ట్గా వచ్చారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్ టైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను, నా క్లాస్ 10 o'clock బిగిన్ అవుతుంది అనుకోండి, ఐ జాయిన్ ద క్లాస్ రెగ్యులర్లీ ఆన్ టైమ్ అని అన్నాను అనుకోండి, ఐ జాయిన్ ద క్లాస్ రెగ్యులర్లీ ఆన్ టైమ్ అని అంటే నేను కరెక్ట్గా 10 గంటలంటే 10 గంటలకే జాయిన్ అవుతాను. ఐ జాయిన్ ద క్లాస్ ఇన్ టైమ్ అన్నాను అనుకోండి, నా క్లాస్ 10 గంటలకైనా నేను 10 గంటలకంటే ముందే జాయిన్ అవుతాను అనమాట. దాన్ని ఇన్ టైం అని అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం టైం మేనేజ్మెంట్ అప్పుడు యాక్ట్ ఇన్ ఆర్ ఆన్ టైం కమిట్మెంట్. సో ఏదైనా పని నువ్వు చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఏదైతే నువ్వు డెడ్ లైన్ పెట్టుకుంటావో ఆ డెడ్ లైన్ కంటే ముందు కానీ లేదా కరెక్ట్గా ఆ డెడ్ లైన్ కైనా సరే నీ యొక్క పని నువ్వు ముగించాలి. అండర్స్టాండ్? నీకు ఉన్నటువంటి పని నువ్వేం చేయాలి? యు ఆర్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ఇట్ ఇన్ టైం. ఆ సమయం లోపు అయిపోయాలి లేదా ఆన్ టైం, ఆ సమయానికైనా సరే నువ్వు దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఇది అలా నువ్వు చేయడానికి యాక్ట్ ఇన్ టైం లేదా యాక్ట్ ఆన్ టైం నువ్వు చేయటానికి నువ్వు ఏం చేయాలి, ఏం ఫాలో అయితే నీకు ఇది చేయడానికి సులభం అవుతుంది అన్నది లెట్ us see now. So here you have some points, 4 tips ఉన్నాయి ఇక్కడ. మనం అలా చేయడానికి 4 tips ఉన్నాయి. ఏదైనా మనకి ఇచ్చినటువంటి పనిని మనం నిర్ణీత సమయానికి ఆ డెడ్ లైన్ రోజుకి లేదా డెడ్ లైన్ టైం అంటే there are 4 steps. Eliminate the unnecessary. This becomes more and more true every day. Eliminate the unnecessary. అనవసరమైనటువంటి వాటిని మనం విడిచిపెట్టేయాలి. సెకండ్, ప్లాన్ యువర్ వర్క్ అకార్డింగ్లీ. మీ వర్క్ దాన్ని నువ్వు చేసుకోవడానికి ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో అలా ప్లాన్ చేసుకుంటూ రావాలి. థర్డ్, నో వెన్ టు మల్టీ టాస్క్. ఎప్పుడు 2-3 పనులు కలిసి చేయాలి. కొన్ని సార్లు వస్తుంది కదా, అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది కదా. సో అలా నువ్వు ఎప్పుడు చేయాల్సి వస్తుందో అది కూడా చేయాలి. సో నేను మనం చెప్పాము గుర్తుపెట్టి, మల్టీ టాస్కింగ్ చేసినప్పుడు మనం ఎఫిషియెంట్ గా పని చేయలేము, పనిని చక్కగా ముగించలేము. కానీ కొన్నిసార్లు మన టైం డిమాండ్ చేసిందని అంటే చేయాలి. సో అలా ఏదైతే మనం చేయగలమో దాన్ని ముందుగానే మనం తెలుసుకోవాలి, ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్లీ, రెడ్యూస్ ఇంటరప్షన్. ఇంకొక పనిలోకి వెళ్ళడం కానీ నువ్వు ఇంకొక పనిలో పెట్టుకోవడం కానీ చేసాం అనుకోండి, మనం వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకోలేము అనమాట. సో లెట్ us see the first point, like eliminate the unnecessary. First point is eliminate the unnecessary. సో అన్నెసెసరీ మనకి ఏది అనిపిస్తుందో దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేస్తే మనం ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని చాలా ప్రొడక్టివ్గా చేయడానికి అవుతుంది, మనకు ఉపయోగకరంగా చేసుకోవడానికి అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే,
smart work and hard work. Smart work and hard work. What is the difference between smart work and hard work? Smart work and hard work difference enti? Will anyone tell me the difference between smart work and hard work? Is software and hardware laga? Smart, okay, you are very clever in doing the things. Hard, no, you are working hard to do the things. So smart work is where you are using your mind and intelligence properly. Okay, మరి అంత కష్టపడకుండా ఇంకొకడు ఆ పని చేయడానికి ఇంకొకరు అయితే ఎంతో కష్టపడతారు, అది చేయడానికి నువ్వు అసలు కష్టపడకుండా నీ యొక్క తెలివి ఉపయోగించి చేస్తావు అన్నమాట. దట్ ఈస్ స్మార్ట్ వర్క్. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ హార్డ్ వర్క్, యూ వర్క్ హార్డ్, కష్టపడి చేస్తావు అన్నమాట. సో when you are growing as a person, you need to work smart గా వర్క్ చేయడం మనం నేర్చుకోవాలి. అలా చేసినప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి సమయాన్ని మనం తక్కువ సమయంలోనే మనం చేయాలనుకున్న పని చేసేస్తాం, మన చేతిలో చాలా సమయం మిగులుతుంది. సో మనం అన్నెసెసరీగా సమయాన్ని వృధా చేసే వాళ్ళం అవ్వము. అప్పుడు మనం చేసే యాక్షన్స్ చాలా ప్రొడక్టివ్గా ఉంటాయి. And second point is like plan your work accordingly. So time is limited. So we have to plan wisely. చాలా తెలివిగా, చాలా జ్ఞానంగా ఆలోచించాలి. మనకు ఉన్నటువంటి ఈ నిర్ణీత సమయాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి. So we know that time is something we cannot store for later purpose. భవిష్యత్తులో వాడుకుంటానులే, ఈ రోజు దాచుకుని రేపు వాడుకుంటున్న టైం అని అంటే కాదు. ఏ రోజుకు ఉండాల్సిన 24 గంటలు ఆ రోజుకు ఉన్నాయి. సో మనం ఏమైనా వేస్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వేస్టెడ్, ఇట్ విల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ వేస్టెడ్ ఇట్ విల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్. సో పెద్ద అయిన తర్వాత అరే నేను ఆ రోజు అలా చేసి ఉండాల్సింది కాదు, లేదా ఆ రోజు నేను ఇలా చేస్తే బాగున్ను అని అనుకునే దానికంటే ఇప్పటి నుంచే సమయం యొక్క విలువ తెలుసుకుని సమయాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటే we will be organized, we will be focused, and we will be successful. Okay, now let's see the third. Know when to multitask. ఎప్పుడు మనం మల్టీటాస్క్ ఎక్కువ పనులు చేయాలనుకుంటాం కదా, ఒకేసారి 2-3 పనులు చేస్తుంటాం అనమాట. ఎప్పుడు మనం ఇలా చేయాలనుకుంటామనంటే ఎప్పుడైతే మన మైండ్ లో చాలా వర్క్స్ ఉంటాయి, అది చేయాలి ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి అని అన్నప్పుడు సరే అప్పుడు ఏం చేస్తారు, 2-3 పనులు కలిపి ఒకేసారి చేస్తుంటాం అనమాట, త్వరగా అయిపోతాయి కదా అని. అలా అనుకున్న ప్రతిసారి మనం చేయాలనుకున్నాం చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఏ పనిని కూడా మనం చక్కగా చేయలేము. అటువంటిప్పుడే మనం చాలా తెలివిగా ఉండాలి. సో మనం 2-3 పనులు చేస్తున్నా యు ఆర్ కాన్షియస్ అండ్ సీ దట్ వాట్ ఎవర్ వర్క్ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ వర్క్ ఈస్ ప్రొడక్టివ్. ఆ సమయంలో కూడా మనం ఏం చేస్తున్నా సరే అది ప్రొడక్టివ్ గా ఉండేటట్లు మనం చూసుకోవాలి. అది మనకి ఇంపార్టెంట్. దెన్ రెడ్యూస్ ఇంటరప్షన్. ఓకే, రెడ్యూస్ ఇంటరప్షన్. ఇంటరప్షన్ అంటే మామూలుగా అందులో ఇంటర్వ్యూ అనవటం అనమాట. ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వి ఇంటరప్ట్, మధ్యలో దూరిపోయి మాట్లాడుతుంటే దాన్ని ఇంటరప్ట్ అంటారు అనమాట. సో రెడ్యూస్ ఇంటరప్షన్ అంటే మీ పనిలోనికి మీరు ఇంకొక వర్క్ని రానివ్వకండి. మీరు చేస్తున్న దానిలో మధ్యలో మిమ్మల్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేసుకోవడానికి, మిమ్మల్ని మీరు షార్పన్ చేసుకోవడానికి మీకు చిన్న బ్రేక్స్ అవసరం అవుతాయి కదా, ఆ బ్రేక్స్ తీసుకోండి. కానీ బ్రేక్ మిమ్మల్ని డైవర్ట్ చేయకూడదు. కొన్నిసార్లు ఒక 5 నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకుంటాం అనుకుంటాం, 5 నిమిషాల బ్రేక్ ఏమో అర్ధగంట అయిపోతుంది. వీఆర్ సింప్లీ వేస్టింగ్ అవర్ టైం. సో ఇలా ఈ 4 పాయింట్స్ ని మనం మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే we will be able to make a difference in our life. We will be able to utilize the time effectively. So keep all these points noted. Okay, time management కి సంబంధించి ఏవైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో, మనం సమయానికి మన వర్క్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఎలిమినేట్ ది అన్నెసెసరీ, అనవసరమైన వాటిని పక్కన పెట్టండి. ప్లాన్ యువర్ వర్క్ అకార్డింగ్లీ. మీ యొక్క వర్క్ ని మీరు చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఎప్పుడు అవసరం అవుతుందో అప్పుడు 2-3 పనులు కైలిస్ చేసుకోవడం ప్లాన్ చేయండి. రెడ్యూస్ ఇంటరప్షన్. మిమ్మల్ని ఏది కూడా మీ యొక్క వర్క్ నుంచి డీవియేట్ చేసేటట్టు, డిస్ట్రాక్ట్ చేసేటట్టు ఉంటే దాన్ని పక్కన పెట్టేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ మనం చేస్తున్నప్పుడు ఓకే మనం మన యొక్క టైంని చక్కగా వినియోగించుకోవడానికి అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ మై క్వశ్చన్,
Is time management a quality? Is time management a quality? Response, students. Any other wants to respond on the same? Is time management a quality? Government Junior College, you raised your hand. Ichapuram. Boys, Ichapuram, you raised your hands. You want to speak something? So time management is a quality. Mastering time management is more than like you increase your productivity. అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు టైం మేనేజ్మెంట్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద మాస్టరీ అని అంటే దాన్ని నీ కంట్రోల్ ఉంచుకుంటావో, టైంని నీ కంట్రోల్ ఉంచుకుంటావో, అప్పుడు నువ్వు చేసేటటువంటి పనులు చాలా ప్రొడక్టివ్గా ఉంటాయి. సో టైం మేనేజ్మెంట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు మాస్టర్ టైం మేనేజ్మెంట్, యువర్ హెల్త్ విల్ ఆల్సో బి గుడ్. యూ విల్ హ్యావ్ సౌండ్ హెల్త్. టైం మేనేజ్మెంట్ నువ్వు చక్కగా ఉంటే, నువ్వు చక్కని ఒక సమయాన్ని ప్లాన్ చేసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది? స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది, ఆందోళన ఉండదు అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో దీనివల్ల మానసికంగా మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. దెన్ సో ఇఫ్ యు ఆర్ మేనేజింగ్ యువర్ టైం వైజ్లీ, చాలా తెలివిగా నీ యొక్క సమయాన్ని నువ్వు ప్లాన్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ మినిమైజెస్ ద టెన్షన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. నీలో టెన్షన్ ఉండదు, అది తగ్గిస్తుంది, టెన్షన్ తగ్గిస్తుంది. అండ్ ఫైనల్లీ యూ విల్ హ్యావ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. మన లైఫ్లో ఓ చక్కని క్వాలిటీ అన్నమాట, మంచి జీవితాన్ని జీవించడానికి మనకి ఉపయోగపడుతుంది. దెన్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ, లెట్స్ డిస్కస్. Does the time management improve your productivity? Does the time management improve your productivity? మీరు మీ యొక్క సమయాన్ని ఉపయోగించుకోవటానికి టైం మేనేజ్మెంట్ ఉపయోగపడుతుందా? Absolutely, yes sir, thank you. How does time management help you live a productive life? టైం మేనేజ్మెంట్ లైఫ్ని ప్రొడక్టివ్గా, ఉపయోగకరంగా మార్చుకోవడానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? హౌ డస్ టైం మేనేజ్మెంట్ హెల్ప్ యూ ఫర్ అ ప్రొడక్టివ్ లైఫ్? ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? సింపుల్ నా, ప్రొడక్టివ్ లైఫ్ కావాలి అంటే బెటర్ వర్క్ చేయాలి. బెటర్ వర్క్ చేయాలి అంటే నీకున్న సమయాన్ని నువ్వు చక్కగా వినియోగించుకోవాలి. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే పని చేయాలి అని చెప్పేసి టక్ టక్ అది ఇఫ్ యు ఆర్ రషింగ్, ముందుగా ప్లాన్ చేసుకోకుండా రష్ అయ్యావు అనుకోండి, ఆ రషింగ్ అంటే హరి అనమాట. అది అవ్వాలి, ఇది అవ్వాలి, ఇది మర్చిపోయాను అన్నప్పుడు నువ్వు చక్కగా చేయాలనుకుని చేయలేవు. అలా కాకుండా ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుని డెడ్ లైన్ కంటే ముందుగా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే మనం ఇంకొంచెం అనుకున్న దానికంటే కూడా మనం బాగా చేయగలం. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, let us know that time management is very important. It is something we have to learn. ఇది మనం నేర్చుకోవాలి తప్పకుండా. And if you want to be successful in life, you have to master time management. టైం మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే మాస్టర్ చేస్తారో, నీ టైం మీద నీకు ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ వస్తుందో, ఎప్పుడైతే నీ యొక్క సమయాన్ని నువ్వు చక్కగా వినియోగించగలుగుతావో, అప్పుడే మనం లైఫ్లో సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటాం అన్నమాట. సో బై మేనేజింగ్ యువర్ టైం వెల్, ఓకే, నీ యొక్క సమయాన్ని ఎప్పుడైతే చక్కగా ఉపయోగించుకోగలుగుతావో అప్పుడే మనలో ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్ కానీ యాంగ్జైటీ కానీ ఉండవు. మనకు ఉన్నటువంటి సమయాన్ని మనం తక్కువ సమయంలోనే విత్ గ్రేట్ క్వాలిటీ, ఓకే, we will be able to complete any work within less time with a great quality. తక్కువ సమయంలోనే మంచి క్వాలిటీ వర్క్ చేయడానికి అవుతుంది అనమాట. సో లాస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే, be a good companion of time. Be a good companion of time. Companion అంటే మీనింగ్ తెలుసా? కంపానియన్ అంటే, will anyone tell me the meaning of companion? కంపానియన్ అంటే తెలుసా?
కంపానియన్ అంటే సహచరుడు అని అర్థం అన్నమాట. కంపానియన్ అంటే సహచరుడు. So be a good companion from Principal GCSE College, one who gives company. It's like your friend. A companion ante sahacharudu, నీతో ఉండేవాడు. So you should be a good companion of time. నీవు సమయానికి సన్నిహితుడిగా ఉండాలి, సహచరుడిగా ఉండాలి అంటే you are following the time. మనం ఎప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ని ఫాలో అవుతుంటాం కదా, ఎప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్తో ఉంటాం కదా. సో అలానే మనం టైంని ఫాలో అవ్వాలి. మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో, ఏ టైంకి అయితే అనుకుంటున్నామో ఆ టైంకి మనం ఆపాలన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ బి గుడ్ కంపానియన్ ఆఫ్ టైం మేనేజ్మెంట్, మన టైం మేనేజ్మెంట్ కి మనం గుడ్ కంపానియన్ గా ఉండాలి. సో లెట్స్